Capacitors. A capacitor is an arrangement of conductors used to store electric charges. Consider two conductors with charges plus Q and minus Q. As Q is the charge on one conductor, the electric potential experienced by the other conductor at a distance d is given by V equal to Q by 4 pi epsilon 0 into d. ഇത് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ചാർജ് Q ആണെങ്കിൽ അത് കാരണമായി അടുത്ത കണ്ടക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് kept at a distance d Q by 4 pi epsilon 0 d ആയിരിക്കും. That is V is proportional to Q, or we can write Q by V equal to a constant which is represented by C. The constant of proportionality is called capacitance. That is capacitance C is equal to Q by V. Example: find the capacitance of a parallel plate capacitor consisting of two metal surfaces of area A held at a distance d apart. Find the capacitance of a parallel plate capacitor consisting of two metal plates or metal surfaces of area A held at a distance of d apart. Solution: consider a capacitor consisting of two metal surfaces of area A held at a distance d apart. Let a charge plus Q on the top and minus Q on the bottom surfaces. We know that the electric field exists only between the sheets and is given by E equal to sigma by epsilon 0. Parallel sheets in the electric field calculate ചെയ്തിരുന്നു. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സൈഡിലും ഷീൽഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻസൽ ആയി പോവുകയും ഫീൽഡിന് അകത്തുള്ള ഫീൽഡും രണ്ട് ഷീറ്റുകൾക്കകത്തുള്ള ഫീൽഡ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഈക്വൽ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്. ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E is related to potential difference V as E equal to V by D. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും E equal to സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0, E equal to V by D. ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 equal to V by D. That is V by D equal to sigma by epsilon 0, or V equal to sigma D by epsilon 0. Now we have capacitance C equal to Q by V, but Q equal to sigma A. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ Qന് പകരം sigma A എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം V equal to sigma D by epsilon 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഇത് രണ്ടും ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ C equal to sigma A by sigma D by epsilon 0. സിഗ്മയും സിഗ്മയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് C equal to A epsilon 0 by D. Energy stored in a parallel plate capacitor. Consider a parallel plate capacitor. The capacitor is charged by transferring charge from one plate to another. Suppose Q is the charge transferred at a particular distance. Then the potential developed is given by V equal to Q by C. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു parallel plate capacitor എടുത്തിരിക്കുന്ന parallel plate capacitor is charged by transferring charge from one plate to another. കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ട ചാർജ് Q ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും V equal to Q by C എന്ന് എഴുതാം. ഇത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. C equal to Q by V എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. V equal to Q by C. The work required to transport a charge dq is given by dw equal to v dq. ഇതിൽ v എന്താണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. V equal to Q by C ആണ്. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So dw equal to Q by C dq. For getting total work done, we need to integrate this equation. The total work done to charge from Q equal to 0 to Q equal to Q is given by W integral 0 to Q by C dq. ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by C എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തെടുത്ത് എഴുതുക. Then Q dq ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ Q സ്ക്വയർ ബൈ 2, then ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ആ ടേം 0 ആയി പോകും. അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതായിരിക്കും. W equal to 1 by C Q സ്ക്വയർ ബൈ 2. അതേ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. W equal to 1 by 2 Q സ്ക്വയർ ബൈ C ആസ് Q equal to CV. അപ്പോൾ Qക്ക് പകരം CV എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് W equal to 1 by 2 C സ്ക്വയർ V സ്ക്വയർ ബൈ C. ഒരു C ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് W equal to half CV square.